सब तो पहला आपां फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उंज तां मैं तुहानूं सुणन आई सीगी अज, क्योंकि मैं कोई बहुता तगड़ा बलारा तो नहीं है, पर मैं गुड लिसनर जरूर है। मैनूं बहुत चंगा लगदा है जदों इस तरह दीयां चर्चावां जिहड़ियां पंजाब दे विच वापरीआं ते उन्हां ते चर्चा हुंदी है। ते उत्थों चलो असी ये तो नहीं कहिंदे कि असी अपने जतन उचेड़ के कुछ सिंपथी विन करना चाहुंदे हां, पर जिहड़ी लड़ाई मनुखी अधिकारां दी पंजाब दे विच होई है, उलंघना हुई है, असी कह सकते हैं कि वो सारा पीरियड असी वेख्या है। मैं 80-81 तो लैके अज तक ये सारी मूवमेंट दे विच दी अपने आप नूं लंघदियां वेख्या है। जिहड़े लोकां नाल जुल्म होया उन्हां नूं मिली भी है, मैं उन्हां नाल साडी वाह भी है, उन्हां लोकां दे नाल साडी सांझ भी है, एक परिवारक सांझ भी है। ते मैनूं लगदा है कि अज दा जिहड़ा दिन है 1 नवंबर, ये वो दिन है जिस दिन साडे गलां दे विच टायर पा के सानूं साड़िया गया सी। इनू भुलाउणा ते बड़ी दूर दी गल है, पर असी अगे की करना है। ये जिहड़ा मैनूं लगदा है इंसाफ मार्च कढ़िया गया है बेकरसफील्ड तो लैके अज तक, ये मैं समझदी हां कि ये एक अवेयरनैस है। जिहड़े बच्चिआं ने इन्हां नूं नहीं वेख्या इस चीज़ नूं, उन्हां नूं दस्सण दे लई इहो जिहियां मार्च समझ लो जां तुसी अवेयरनैस समझ लो, ये बहुत जरूरी है। तो ये बड़े उद्यम दे नाल जिहड़े इत्थों दे बच्चे लगे हुए आ, भावें उत्थे कदे नहीं गए, उन्होंने ये चीज़ नूं समझिया नहीं आ, ते हुण उन्हां नूं दस्सण दी लोड़ है। तो ये जरूरी सीगा कि इस दिन दे उत्ते ये जिहड़ी कौम है इनू अवेयर किया जाए। मैं गल करूँगी कि मैं तो इहो ही सोचती रहनी हाँ कि असी कई बार ये सोचण लग जाते हैं कि साडे जिहड़े लीडर है वो सानू कोई राज लै देणगे, वो सानू कोई एफर्ट कर देणगे, साडे इंसाफ लई कोई काम करनगे। भुल जो इस गल नूं। साडे लीडर है जिहड़े वो अपणियां ताकतां नूं वधाउण दे लई, अपणियां शक्तियां नूं वधाउण दे लई थां थां समझौते करनगे, थां थां समझौते करनगे। कुछ लोग ही है जदों संतां दी गल हुंदी है, सदों सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दी गल हुंदी है, जिहड़े मौत नूं नेड़े करके वेखदे रहे, जिहड़े मौत तो डरदे नहीं रहे। हुण तुसीं अपने विचों भी वेख लो, जिहड़ा बंदा अज मौत दा भै ला दूगा, मैनू लगता भी उन्होंने होर तो कोई भै है ही नहीं है। रोटी तो 2 रोटियां तो परमात्मा ने तुहाडे लई लिखियां ही हैं, कितों ना कितों तुहानूं जोड़ी जाणियां। तुसीं काम करो या ना करो, साडे गुरुद्वारा साहिबाना ने लंगर ला के ही तुहानूं खवा देणियां, तुहानूं उत्थों ही मिल जाणियां। पर एक गल है भी जे अणख नाल जिउणा है, मैं कई बार समझदी हां कि कोई फार्मूला तो होना चाहिए है ना, भी सिखां नूं की हुण करना चाहिए। तो मेरे को है एक कुड़ी इहो जी जिहड़ी मैं तुहानूं अज खोल देनी है। मेरे को कुड़ी है कि जदों सिखां दा इस तो भी ज़्यादा बुरा हाल सी, जदों मुगलों ने सानूं सिरे तक लै आंदा सी, ते उदों बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह पैदा हो गए सी। मैं तुहानूं इहो ही कहना चाहुंदी हां कि जिथे भी कोई अन्याय हुंदा है उत्थे ही बाबा बोता सिंह ते उत्थे ही बाबा गरजा सिंह बन जाओ। किसे तो आस ना रखो कि असी किसे समझौते नाल किसे तरह सानू जिहड़ा ये राज मिल जूगा। ठीक है, डिप्लोमैसी डिप्लोमेटिक ढंग नाल हुण मौका मेल बन रहा है। जिहड़े लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, मैनू लगता है कि वो इस गल नूं ज़्यादा समझते हैं कि जे सिखा ने कुछ लेना है, 47 वाली गलती नहीं करनी, तो फिर डिप्लोमैसी भी बड़ी जरूरी है। पर डिप्लोमैसी इहो जी ना होवे कि असी फिर उसे विच फस जाइए
ਉਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਲਈਏ ਜਿਹੋ ਜੀ 47 ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਲੋਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ 84 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।